السلام علیکم ناظرین رات 9 بجے تو قشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل خانقاہ فیض پناہ ترالس مز آز لوکن ہند بڑ تعداد نماز جمعہ ادا کورمت یل زن ات موقع پہ لوک اجتماع خطاب کران کاروان اسلامی جموں کشیر ہند سربراہ مولانا غلام رسول حامین اولیاء کرامن ہز شان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہز سیرت گوشران لوکن ون زِ اولیاء کرامو طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہز سیرت عملی طور اس تام واتناونہ آمز تو اس پز تہذ ہائمت وت پہ پکت پن زندگی گزارن ات موقع پہ یہ بیمارن قرض دارن بے اولادن تو اولاد والن ہندس حقس مز دعا کرنا آئی تت جموں کشیر ہند امن امان باپت تہ خصوصی منگ منگ کرنا آمز کشیر اندر یہ کینسا سپدان دنیا مز تہ گوڑے اللہ تعالیٰ کرن مگر تات ضرورت کس نت کس ولی سند اے ارحم الراحمین حاشینا میدان عرفات مز مکس تو منحس مز مزدلف وادی مز پروردگار لکھ گرم کرائن مز سرب سجود دعائی مغفرت منگا پنن گناہ آسانی عرش کی خدایا اے زمین آسمان کی بناون والی خالق آج یت خانقاہ فیض پنہس منز اے ساری ات دارت عاجز تہ انکسار سزار پار کرن نئی پروردگار عالمین یم یہ تشریف تھوت مت وشت مے گنہگارس کن واللہ سما واللہ مے بروکن چھ بزرگ سفید ریش ہت بد افراد نور برت وکینس اوش سر تہد بدن گومت پروردگار عالمین ایندی پاس یم یت عاجز انکسار از کر سانن گنہن مغفرت از کر سانن خطن معافی از کر سانن عیوبن درگزر اے عرش کی خدائے یمو ساروی آز پس گڑمت یم سہ پہ آمت یم اڑ ونان مے کہی بج آمت 10 بج خانقاہ جائے رٹنے آمت ربا بہ کیا دعا منگ ہند خاطر مے ہوں نابکار نالائق بے ادب پروردگار عالمین یت جماعتس مز یس از بیمار آمت تمس شفا پروردگارا یمن گرن مز بیمار تمن دی شفا یمن ہسپتالن مز بیمار تمن پروردگارا حاضر بیمارن شفا آزا چھ اے احکم الحاکمین خدایا عظمت دہ رحمت دہ پروردگار عالمین یہ مال موج بیمار تمن بخش شفا پروردگارا یمن ہسپتالن ہندین بیڈن پہ آہ آہ کران بیمار تمن دی شفا پروردگارا حاضر بیمارن شفا سائل بیمارن شفا پروردگارا یہ جماعت تھاون سلامت پروردگارا یہ جماعت تھاون سلامت پروردگارا یہ مرکز نور تھاون سلامت پروردگارا یہ کاروان تھاون سلامت پروردگارا یم بے روزگار نوجوان تمن روز یم بے اولاد تمن اولاد یمن سوجت تمن ہدایت یمن سوجت تمن حفاظت پروردگار عالمین سرین ہندین مشکلن حل کڑی کدل سری نگرس مز آز حضرت میر نازک نیازی قادری رحمۃ اللہ علیہ سالانہ عرس نہایت عقیدت تو احترام سان مناونہ آمت یتھ دوران تہندس آستان عالیہس پہ قرآن خوانی تو درود اذکار چہ مجلس ہند سنز کرنا آو یتھ مز میر سید شاہ محمد نازکی مولانا شوکت حسین کینگ مولوی خورشید احمد قانون گو تو عقیدت مندن ہند بڑ تعداد شرکت کر یل زن شوکت حسین کینگ تو خورشید احمد قانون گوون تہند روحانی صفات گشران ون زِ تمو چھ ین والن لوکن ہند باپت تقوا تو پرہیزگاری ہز وت آسان کرمز کانگریس پارٹی ہند UT صدر طارق حمید کران ریلوے لائنہ ہند افتتاح کرنے خیر مقدم کران ونمت زِ اندرا گاندھی ہندس دورس مز یہ پروجیکٹ شروع کرنا آمت تو آز یہ پروجیکٹ مکمل سپدمت یم سۭتۍ جموں کشیر تو خاص کر وادی کشیر ہندین لوکن سٹھائی راحت وات یہ ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ جموں اور کشمیر کے درمیان میں
जो साल साल से जिसका इंतज़ार था वो कनेक्शन आज पूरा हो गया और पूरी जम्मू कश्मीर जो है मुल्क के दूसरे हिस्सों से जुड़ गई। और उसके साथ साथ ही खुशी का मुकाम ये है कि जो ख्वाब और जिसकी बुनियाद जिसको कंसीव किया था मिसेस इंदिरा गांधी ने, आज वो ख्वाब पूरा हुआ। और उसके बाद में जो आगे का जो कार्रवाई थी, जैसे 1995 में श्री नरसिम्हा राव जी ने इसकी सैंक्शन दी थी और 2002 में फिर वाजपेयी जी ने इसको एक नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पे मंजूरी दिलाई थी। और उसके बाद से जो भी कार्रवाई हुई वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की दौरे हुकूमत में हुई। 2014 तक इसके कोई 135 किलोमीटर जो हैं वो मुकम्मल हो चुके थे। 25 किलोमीटर भी मुकम्मल थे कटरा से उधमपुर से कटरा तक के, लेकिन उस वक़्त इलेक्शन आ गया था 2014 का और उसमें कोड ऑफ कंडक्ट होने की वजह से वो इनॉग्रेट नहीं हो सका। तो 2014 में ही जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो एग्जैक्ट 39 दिन के बाद वो उन्होंने इनॉग्रेट किया। तो देखा जाए तो 135 किलोमीटर और 25 किलोमीटर, 160 किलोमीटर जो था वो दैट वाज ऑलरेडी इन प्लेस। तो उसके बाद में 111 किलोमीटर का जो रहता था बिटवीन कटरा एंड बानेहाल का, जो 135 किलोमीटर हम बता रहे हैं उसमें बानेहाल से बारामुल्ला तक वो ऑलरेडी कंप्लीट था। तो टोटल 160 किलोमीटर 2014 से पहले हुआ। फिर 111 किलोमीटर जो बाकी रहते थे उसके वास्ते इवन 2005 में कॉन्ट्रैक्ट्स भी सैंक्शन हो चुके थे, चाहे वो कोंकण रेलवे हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका की वो कंपनी हो जो ब्रिज का जहाँ तक ताल्लुक है, एक आइकॉनिक ब्रिज है वो, एक इट्स एन इंजीनियरिंग मार्वल। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो सब का सब जो था वो 2005 में यूपीए सरकार के दौरान ही हुआ था और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ही दौरे हुकूमत में हुआ था। तो अब इस वक्त अगर आप कोई पार्टी या कोई शख्स अगर उस चीज़ का जो है क्रेडिट लेना चाहे तो मैं उसको छोटी सियासत कहूँगा। और किसी दूसरे को क्रेडिट ना देना, अगर आप देखें तो मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें कांग्रेस का है, यूपीए सरकार का है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। और हमारे वास्ते ये खुशी है कि इसको कंसीव अगर किया था। SSP कुपवार गुलाम जिलानी वानियन पन्नस अकिस पैगामस में जिले कुपवार के लूकन ईद मुबारक पेश करान वोनमुत जे तिम गछन ईद सादगी सान मनावन, यल जन तिमो लूकन अपील कर जे तिम गछन बच्चन ईद हंदिस मौकस पे स्टंट तो गैर इखलाकी हरकत करनस हवाले तलकीन करें युद्ध जन तिमन खिलाफ कह कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। SSP वोनमुत जे ये सरहदन नजदीक गसनस पाबंदी आयद कर आमज, तत गछन नौजवान तिमन चश्मन तो नालन नजदीक गछन यम जन खतरा आसन। मेरी तरफ से पूरे कोपारा वालों को और पूरे अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद है। कोपारा वालों के लिए मेरे लिए खास तौर ये सजेशन रहेगी या मेरी समझे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ईद सादगी से मनाएं, अमन से मनाएं। और ख़ास तौर यूथ से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी वो जो ईद की खुशी में स्टैंड वगैरह यहाँ जो हमारे यहाँ वाटर रिजर्वर वगैरह बने वहाँ बच्चे नहाने जाते हैं उनसे दूर रहें, पेरेंट्स के साथ जाएँ और तरीके से हो जाएँ। रिसेंट आपको पता है लास्ट मंथ क्या हुआ, तो उसको मद्देनजर रखे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमने अभी रखी है बॉर्डर के नज़दीक जाने की। तो उसमें भी कुछ इलाके जो नीचे वाले हैं वहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ तक जा सकते, लेकिन कोई अब बंगास ऊपर जाना चाहता है अभी उसमें भी टाइम आने वाले समय में उसमें भी हम रेस्ट्रिक्शन उठा लेंगे, लेकिन अभी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। तो वहाँ से मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ वो अवॉइड करें। सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए हैं, थाना वाइज हर जगह किए गए हैं। आज भी ऑनरेबल PM का विजिट है, उस बारे में इंतजाम इन प्लेस है। तो इसी तरह के इंतजाम कल भी रहेंगे। बस यही मेरी अपील है लोगों से कि सादगी के साथ अपनी ईद मनाएं।
بڈگام قصبس مز آز انتظامیہ طرف مارکیٹ چیکنگ عملہ مز انہ آمت یتھ دوران کئیہن دکاندارن تو پٹر والن نش جرمان تہ وصول کرنا آو یل زن ذمدارو طرف دکاندارن ون آو تم گھن سرکاری نیرکنامن پہ سختی سان عمل کریں یت زن تمن خلاف قانونی کاروٲیی عملہ مز انہ یی عرف آسنہ باوجود یت کپوور قصبس مز لوکن ہند ین گھن کم وچھنہ تت ممبر اسمبلی کپور فیاض احمد میرن سرکارس منگ کرم ٹھیکدرن ہند واجب ادا پونسہ واگزار کرنس حوالہ گھن قدم تلنہ ین یت زن یمن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنہ ین یل زن تمو افسوس اظہار کران وون عید آسنہ باوجود چھنہ سرکار طرف ٹھیکدرن کان راحت دن آمت یم کن تم مشکلن مز ہین آئی فیاض احمد میرن ات موقع پہ وونمت جموں کشیر ہز تعمیر ترقی مز ٹھیکدرن ہند اخ اہم رول روزان تو سرکار طرف یمن سٹھا ناانصافی کرنے یوان۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میں پوری امت مسلمہ کو عید مبارک دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرے یہ عید ہمارے لیے خوشیاں امن لائے اور سب ہم مل کے آج دعا کریں کہ جو یہ بے چینی ہے کشمیر میں یا پوری دنیا میں اس وقت جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے۔ تو جہاں تک سوال ہے جو آپ نے فرمایا کہ آج جو ہے گرمی تو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ بہت سارے جو ہے ہمارے یہاں پہ کنٹریکٹرز جنہوں نے پچھلے سال کام کیا ہے، چاہے وہ JJM میں کام کیا ہے، چاہے میگڈمائزیشن کا کام کیا ہے، چاہے نریگا کا کام کیا ہے، ان سبھی کے جو بلز ہے، جو ان کی پیمنٹس ہے، جو ان کی بلز ٹریجری میں ابھی 2 سال سے پڑے ہیں، 1 سال سے پڑے ہیں، تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ آج عید ہے، عید پہ ان کو پیسہ ملے گا جو ان کا پیمنٹ تھا، تاکہ وہ جو ان کے ساتھ لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں، چاہے کوئی کارپینٹر ہے، چاہے کوئی الیکٹریشین ہے، چاہے کوئی شٹرنگ والا ہے، چاہے کوئی مزدور ہے، وہ سب بھی عید کرتے۔ ایک بھی پیسہ ریلیز نہیں ہوا ہے کسی کا بھی۔ نریگا والے بھی بیچارے انتظار کر رہے ہیں، ڈیلی ویجرز، آپ نے جو امپلائیز ہیں ان کی سیلری تو آپ نے ریلیز کی، ساتھ ساتھ میں میری درخواست ہے گورنمنٹ سے کہ آج کا دن بھی ہے تاکہ یہ لوگ بھی عید کریں، جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہزاروں لوگ ہیں وہ بھی عید کریں۔ تو میری سرکار سے درخواست ہے کہ آج 4 بجے تک بھی، اگر آپ 5 بجے تک بھی ان کے جو بلز ہے، چاہے جتنا بھی ہو سکے، جتنا سرکار کے پاس ہے وہ ان کو واگزار کرے۔ ناظرین خبر نامس مجھ تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل۔ میٹنگ ہال شانگس اننت ناگس مز آز محکمہ فشریز طرف زانکاری پروگرامک سانز کرنا آمت یت مز ممبر اسمبلی ریاض احمد خان تو محکمہ کے ذمہ تو اہلکاروں علاوہ مقامی لوکو شرکت کر۔ ات موقع پہ تقریب مز موجود لوکن محکمہ طرف متعارف کرنا آمچن کئیہن سکیمن حوالہ زان دن آئی تت ذمہ طرف ون آمت زیادہ کھت زیادہ لوک محکمہ ست وابستہ کرن تو متعارف کرنا آمچ سکیم زمینی سترس پہ عملاونس حوالہ یتن پروگرامن ہند سانز کرنے یوان تو یہ روز برہ کن تہ جاری۔ ون ڈسٹرکٹ ون پروجیکٹ، اس کے لیے آج اویئرنیس کا پروگرام تھا۔ اس میں ہارٹیکلچر، ایگریکلچر اور ہمارے فشریز اور دیگر محکموں کے افسران تھے، یہاں لوگ آئے تھے، ان کو یہ بات سمجھائی گئی کیسے ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ کے لیے کام کیا جائے گا۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس علاقے میں پہلا اس قسم کا پروگرام ہے۔ میں چاہوں گا ایسے پروگرام بار بار ہوتے رہے تاکہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ کمیٹیز بن چکی ہیں، آپ نے دیکھا کل شوپیان میں ہمارے آنریبل منسٹر صاحب گئے تھے کل اور پرسوں، وہاں نے یہ اسسمنٹ کی ہے اور انہوں نے ہدایات واضح دے رکھے ہیں، وہ رپورٹ آئے گی، جتنا سرکار سے ممکن ہو سکے گا اتنا ہوگا۔ دھرم کنڈ رامبن کے سہلاب متاثر لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوی تمن موسمی خرابی دوران سٹھا نقصان سپود، تاہم انتظامیہ طرف تمن کھانا مدد کرنا آمت یم کن تم مشکلن مز ہین آئی۔ متاثر لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت متاثر لوکن امداد کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن یت زن تمن مزید مشکل ویترن پین۔ یل زن یمو لوکو طرف ون آو سہلاب ین پتہ یدوی انتظامی کیا افسر یوت وت تمو طرف یقین دن آو یمن یہ متبادل زمین فراہم کرنے، تاہم آز تام امہ حوالہ تہ کھانا قدم تلن آمد۔ 1.5 مہینہ ہو چکا ہے، ابھی تک ہمارے پاس پہلے 10 دن کافی لوگ آئے، اس کے بعد کوئی آ نہیں رہا ہے، کوئی یہاں آیا نہیں، نہ ہمیں کوئی پہلے راشن دیا گیا تھوڑا بہت، تو وہ بھی 1 مہینے سے دیا تھا، اس کے بعد بند کیا ہے۔ اور ریلیف جو دی تھی
कुछ लोगों को दी है लीव, कुछ को नहीं दी है। मेरा नाम असगर अली है, पहला मकान ये मेरा है, इससे आगे ये मकान मेरे हैं। जो भी डैमेज हुए हैं तकरीबन कल भी यहाँ तहसीलदार साहब आए थे, वो देख के गए। मेरे स्ट्रक्चर जो हैं अलग-अलग स्ट्रक्चर बने हैं, वो मेरे 5 हैं। और इस मकान में, ये बड़ा मकान जो था, इसमें मैं और मेरा बेटा भी रहते थे। बाकी बेटे मैंने अलग किए, मेरे 9 बेटे हैं। तो अभी तक तो हमें वो रिलीफ भी नहीं दी गई है सर। हम तो इस वक्त कॉलोनी में रह रहे हैं अंदर। वो एसडीएम साहब का हम शुक्रिया गुजार करते हैं कि उन्होंने हमें वो कॉलोनी खोल के दे दी ज़बरदस्ती, तो उसमें हम अपना बसर कर रहे हैं। रेखा है और हम यहाँ धर्मकुंड से हैं। यहाँ पे 20 अप्रैल को ये फ्लड की वजह से ये सब हुआ है। ये इलीगल डंपिंग की वजह से, जो ये सावला कोट प्रोजेक्ट वाले हैं, इन्होंने इलीगल डंपिंग की वजह से यहाँ ऊपर, उसकी वजह से यहाँ फ्लड आया है। तो तब से हम यहाँ से आगे कैंप में वहाँ रह रहे हैं। और हमें उसके बाद सिर्फ रिलीफ मिला है और हमें गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था कि आपको ज़मीनें देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और ना ही हमारे घरों की मेज़रमेंट हुई है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी हमारे घरों की मेज़रमेंट हो। अभी तो हमें ये बोला था कि आपको ज़मीनें दी जाएंगी, वो भी उसके बाद कोई बात ही नहीं की उन्होंने उसके बारे में। हम बोल भी रहे हैं लेकिन सुनता कोई भी नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा या तो घरों की जल्दी से जल्दी, हमारा सबसे पहले यही है कि हमारे घरों की मेजरमेंट हो जाए, ताकि दोबारा से कुछ ऐसा हो तो फिर तो यहाँ कुछ नहीं दिखने वाला है। और रिलीफ मेरे को अभी तक कुछ नहीं मिला। और दूसरा नंबर, आप खुद देखो, एक साइड की पूरी लाइन जो है नीचे पूरी उतर गई। वहाँ नीचे आप खुद जाके देख सकते हो कि रहने के लिए कोई जगह नहीं है। कैसे रहने, उसमें क्या करना है। तो जब से वो तो अभी उनका बस वो आज कल करते हैं, बस कुछ नहीं, बहुत ढीले पड़ रहे हैं। उमर साहब की सरकार चल रही है, वो उनने जो अपनी तरफ से माना है वही बोल रहे हैं। अब हम चाहते हैं कहीं रहने के लिए जगह हमारे को होना चाहिए। जो 5-5 मरले जो मानी है वो हमारे को दे दें रहने के लिए, और बाकी रहने का कोई ठिकाना यहाँ नहीं है। कितनी देर कैंप में रहेंगे, ये अभी 1.5 महीना हो गया, ज़्यादा 2 महीने 3 महीने, उसके बाद तो फिर बाहर आना। गंदू बदरू के लोगों तरफ शिकायत बावन वन आमद ईद वल लुकन तिबी सहूलियत आयतन थावनस हवाले सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल कायम कर आमुत, ताहम अत बुनियादी सहूलियत आयतन थावन आमच यम किन इलाकन लुकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग कर आमज सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल मज बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले गन संजीद कदम तुलने इन युत जन आम लुकन राहत वात। गुंदो है वो इस टाइम मैं कहता हूँ डिवीज़न का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इतनी बेहतरीन तरीके से बनाया है, लेकिन उसमें जो मशीनें नहीं है, जैसे हमारा अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे वगैरह है तो, लेकिन वहाँ पर उस किस्म की मशीनें नहीं है जहाँ पर हमें कुछ मान के चलो कोई ऑपरेशन करना होगा, या कोई ब्लड बैंक नहीं है वहाँ पर, ऐसी चीज़ें वहाँ पर नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं एक ड्राइवर, जब मेरे पास कोई गाड़ी नहीं होगी तो मैं उसको चलाऊँगा कैसे। तो यही बात है डॉक्टरों की भी, अगर डॉक्टर आए तो वो चलाएंगे कैसे, फंक्शन कैसे करेंगे। लेकिन तब भी चलो कोशिश करनी चाहिए, जितने भी हमारे एमएलएज आते हैं यहाँ पे मशीनरियाँ लानी चाहिए, वो फंक्शनल होनी चाहिए वहाँ पर, ताकि हम लोगों का इलाज जो है एसडीएच गुंदो। देखिए आप यहाँ पर जहाँ देखेंगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है हॉस्पिटल की बनी हुई है, जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो के नाम से जाना जाता है। मगर वहाँ पे आप जब देखेंगे सबसे जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, जब इंसान कोई भी फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ब्लड की ज़रूरत होती है। तो आप देखेंगे वहाँ अभी तक हमारे पास ब्लड बैंक नहीं है। अगर हमारे पास ब्लड बैंक होगा, अगर हमारे पास एनेस्थीसिया की सुविधा उपलब्ध होगी और बाकी जो है हमारे पास बाकी मशीनरी होगी, तो आप देखेंगे डॉक्टर्स भी आएंगे। अगर ये डॉक्टर्स के लिए फैसिलिटीज़ ही नहीं होंगी, वो कहाँ, जहाँ एनेस्थीसिया डॉक्टर कितनी टाइम बैठा, मगर उसके पास यहाँ उसके लिए। तो नाजरीन, खबर नामान दी इजाज़त, खुदा।